Welcome you all to today's research talk. I am Sheikh Shamim, a PhD scholar here at ILSO. Institute of Language Studies and Research is an institute under the Department of Higher Education, Government of West Bengal. It functions as a nodal center for research, documentation of language, and culture-related materials, translation studies, and training in cultural and linguistic interaction. ILSR frequently organizes such scholarly dialogues. Today's talk is titled The Mughal Aviary, Women's Writings in Pre-Modern India by Professor Sabia Haq. It is based on her new award-winning book of the same title published in 2022. Dr. Sabia Haq is a professor in the Department of English and Humanities at BRAC University, Dhaka, and of English at Khulna University, Khulna, Bangladesh. Her fields of specialization are modern drama, translation, and Henry Gibson. Women's subject position in literature is her primary interest. Dr. Haq takes great interest in women's literature and has published on several South Asian women writers like Nia Zaman and Kamila Shamshi. She also translates and writes stories, poems, and features in books, newspapers, and magazines. Dr. Haq is currently a member of the International Ibsen Committee. She has backed the prestigious Literary Encyclopedia Book Prize 2023 for her book titled The Mughal Aviary, Women's Writings in Pre-Modern India. The book sheds light on unknown dimensions of Gulbadan Begum, Jahanara Begum, Jeban Nisa, and Habba Khatun, and how women persevered with their writings despite the restrictions within the Zenana. উপস্থিত সকলকে শুভ অপরাহ্ন। আমি নন্দিতা মণ্ডল, আইএলএস এর একজন গবেষক। বর্তমানে ডক্টর সাবিয়া হক বাংলাদেশের ঢাকার ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি সাহিত্য ও মানবিদ্যা বিভাগে এবং বাংলাদেশ খুলনার খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগে পড়ান। আধুনিক নাটক, অনুবাদ সাহিত্য এবং হেনরি গিবসন ওর বিষয়ের উৎকর্ষের এলাকা। কেন্দ্রীয় আগ্রহের বিষয় কথা সাহিত্যে নারীর বিষয়ী অবস্থান। অধ্যাপক হক মানবিক সাহিত্য চর্চায় প্রবল আগ্রহী। নিয়াজ জামান, কামিলা শামসি প্রমুখ দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার লেখিকাদের নিয়ে তিনি লিখেছেন। বিভিন্ন বই, পত্রিকা, সাময়িক পত্রে তার লেখা গল্প, কবিতা, অনুবাদ সাহিত্য, নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। ডক্টর হক বর্তমানে আন্তর্জাতিক ইবসেন সমিতির একজন সক্রিয় সদস্য। কথাকার হিসেবে তার শিরোপায় নবতর সংযোজন লিটারেরি এনসাইক্লোপিডিয়া বুক প্রাইজ 2023, যা তার বই দ্য মুঘল অ্যাভিয়ারি, উইমেন্স রাইটিং ইন প্রি মডার্ন ইন্ডিয়ার জন্য তিনি পেয়েছেন। এই বইটিতে গুলবদন বেগম, জাহানারা, জেবন্নিসা, হাব্বা খাতুনের জীবনের অন্ধকার অনাচরিত অধ্যায়গুলি তিনি তুলে ধরেছেন। মুঘল অন্তঃপুরের বিবিধ বিধিনিষেধ সত্ত্বেও মুঘল নারীদের লেখা সাহিত্য তাদের অক্লান্ত অধ্যাবসায়ের জীবন্ত দলিলও বটে। আজকে তার বক্তব্যের শিরোনামও তার আলোচ্য বইয়ের সমনামী। I now request Dr. Swati Guha, Director ILSO, to formally greet our guest. ডক্টর হককে উত্তরীয় ও স্মারক দিয়ে অভিবাদন জানানোর জন্য অনুরোধ করছি। সেই সঙ্গে আইএলএসএর পাবলিকেশনের কিছু নির্বাচিত গ্রন্থাবলী এবং উচ্চশিক্ষা বিভাগের নিজস্ব পত্রিকা শিক্ষা দর্পণ ওর হাতে তুলে দিতে অনুরোধ জানাচ্ছি। ধন্যবাদ। এখন আমরা ডক্টর হকের কাছ থেকে তার কথা শুনতে আগ্রহী। Respected Director of ILSR, distinguished colleagues and friends, and dear audience, I'd like to thank Dr. Swati Guha first for inviting me to talk in front of you, and since she requested me to speak in Bangla, I would try to switch languages when I speak. My heartfelt gratitude to giving me this opportunity to talk in front of
so many interested scholars of ILSR. And since the book is like a child, you know, promoting one's child is something that a parent will never refuse to do. So whenever I'm invited to talk about my book, I feel grateful from the core of my heart. Thank you. And now I would begin with something that has been a confusing, I should say, confusing trajectory in this journey. আমি এই বইটি কি নিয়ে লিখেছি এটি নিয়ে একটা বড় সংশয় আছে। এই বইটি ইন্টারডিসিপ্লিনারি। আমি দুঃখিত যে বাংলার যে একাডেমিক ল্যাঙ্গুয়েজ সেটা খুব একটা আমার নেই, তাই মাঝে মাঝে আমাকে ইংরেজিতে চলে যেতে হবে। এই বইটার বিষয়বস্তু নিয়ে একটা বড় রকমের সংশয় আমাদের মধ্যে রয়েছে। এটি যেহেতু ইতিহাসের একটি বিশেষ অধ্যায়ের কিছু লেখককে নিয়ে লেখা, এটি আসলে ইতিহাস না সাহিত্য, না সাহিত্যের ইতিহাস, এই বিষয়টি নিয়ে অনেক রকমের সংশয়, আমি অন্তত আমাকে সংশয়ের মুখোমুখি হতে হয়েছে। প্রথম সংশয়টা তৈরি হয়েছিল যখন আমি বইয়ের পাণ্ডুলিপি জমা দিয়েছি প্রকাশকদের কাছে। এটা রিভিউড হয়েছে যখন, রিভিউয়ারদের একজন ভীষণভাবে সমালোচনা করেছেন কারণ আমি সাহিত্যের অধ্যাপক, আমি ইতিহাসবিদ নই। তো একজন সাহিত্যের অধ্যাপক কি করে এরকম একটি ইতিহাসের বই লিখতে পারেন, এই নিয়ে আমি নাম জানি না, সেই রিভিউয়ারের যে মন্তব্য ছিল সেটা থেকে আমি প্রথম বুঝতে পারি যে বইটি সংশয় তৈরি করতে যাচ্ছে, কারণ আমি আসলে ইতিহাস লিখিনি। এবং আমাকে তিনি বড় একটা উপকার করেছিলেন, আমাকে অনেকগুলো ইতিহাস বই পড়তে বাধ্য করেছিলেন। যখন বইটা আমাকে আবার নতুন করে কিছু রিভিশনের ভেতর দিয়ে যেতে হচ্ছে, তখন আমি অজানা কিছু তথ্য পাই সেই বইগুলো পড়ে। তার জন্য আমি আমার ওই রিভিউয়ারের প্রতি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। বইটি আসলে ইতিহাসও নয়, আবার ইতিহাসও। কোন ইতিহাস নিয়ে আমি লিখেছি সেই জায়গাটিতে আমি যখন নিজেকে প্রশ্ন করি, আমার ছেলেমেয়েরাও আমাকে জিজ্ঞেস করেছে যে এই বইটি কেন লিখছো, আমি তো ইতিহাস পড়াই না। আমি যখন এই নিজেকে প্রশ্ন করলাম যে আমি আসলে কেন লিখছি, তখন আমার মনে হয়েছে যে আমি অনেকগুলো সাবাল্টার্ন পার্সপেক্টিভে নিজে দাঁড়িয়ে এক হচ্ছে, আর সেই সাবাল্টার্ন জায়গাটা আমাকে দেখিয়ে দিলেন আমার রিভিউয়ার। ইতিহাসবিদ না হয়ে ইতিহাসকে ধারণ করার যে চেষ্টা, তো আমাকেও তো কোণঠাসা করে ফেলা হলো। সাবাল্টার্নের জায়গাটা আরো ভালো করে আমি বুঝতে পারলাম। ইতিহাসের একটি অধ্যায়কে যখন সাবাল্টার্নাইজ করা হয়, যখন তাকে কোণঠাসা করে ফেলা হয়, তখন তার দৃষ্টিভঙ্গিটাকে ধারণ করতে পারার মধ্যেই হয়তো একটা রেজিস্ট্যান্সের জায়গা তৈরি হয়ে যায়, আমি যেটা বুঝি। তো দ্বিতীয় সংশয়টা তৈরি হলো এই বইয়ের টাইটেল নিয়ে। যখন আমি এটা আর্লি মডার্ন, এই বইয়ের সাবটাইটেল প্রথমে ছিল উইমেন্স রাইটিং ইন আর্লি মডার্ন ইন্ডিয়া। আর্লি মডার্ন জায়গাটিকে আমার নিজেরই ঘনিষ্ঠ কিছু ইতিহাসবিদ প্রতিবাদ করলেন, কারণ আমরা আসলে উত্তর ঔপনিবেশিক যে ইতিহাস আমরা জানি, সেখানে আর্লি মডার্ন কিন্তু আমরা মধ্যযুগকে ধরি না। আমি আবার ইউরোপীয় যে মধ্যযুগের সংজ্ঞা, সেখানে আমাদের যে মধ্যযুগ ভারতবর্ষের, সেটাকে আমি মেনে নেই না। এর অনেকগুলো কারণ আছে, কারণ ইতিহাসের ইউরোপের ইতিহাসের যে মধ্যযুগ, সেই মধ্যযুগের সাথে ভারতবর্ষের মধ্যযুগের আসলে তুলনামূলক একটা অবস্থান যদি আমরা দেখি, দুটো কিন্তু দুটো ভিন্ন চিত্র তুলে ধরে। সেই ওয়েস্টার্ন ফেমিনিস্টরা যেভাবে ভারতবর্ষের নারীর জীবন দেখেন, বা ওরিয়েন্টালিস্ট
যেভাবে আমাদের অঞ্চলের নারী পুরুষ সকলের জীবন দেখেন, আমি খুব পরিষ্কারভাবে বলতে পারি যে উইমেন্স লাইভস আর essentially truncated. এই যে কথাটা ওয়েস্টার্ন ফেমিনিস্টরা বলেন, in the global south women's life is essentially truncated and women's life is mired in darkness. ওই জায়গা থেকে একটা প্রতিবাদের জায়গা তৈরি হয় মধ্যযুগ শব্দটাকে আমি যদি গ্রহণ না করি। কারণ আমার সমসাময়িক সময় আমি ধরতে চেষ্টা করেছি 16শ শতকের মাঝামাঝি থেকে অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত কিছু নারী সাহিত্যিককে, যাদের জীবন কিন্তু ওই রকম অন্ধকারাচ্ছন্ন জীবন ছিল না, এবং ইউরোপীয় মতাদর্শে যেটাকে আলোকোজ্জ্বল হিসেবে তারা দেখছেন, আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি তো আলাদা হতেই পারে। আমি সেই জায়গা থেকে দেখলাম যে এখানেও আরেকটা সাবাল্টানাইজড একটা হিস্ট্রি আছে, যেখানে আমার হয়তো কথা বলার জায়গা তৈরি হয়, যদিও আমি ইতিহাসবিদ নই, কারণ আমি সাহিত্য পাঠ করি এবং আমি এই নারীদের জীবন নিয়ে লিখছি না, আমি লিখছি এদের সাহিত্য নিয়ে। ফলে এই দুটো রেজিস্ট্যান্সের জায়গা থেকে এই বই আমি লিখেছি। এর মাঝে এই যে আমাদের ইতিহাস পাঠের যে রাজনীতি, সেটাকেও আমি একটুখানি বোঝার চেষ্টা করেছি। ইতিহাস আসলে একটা অতীতকে তুলে ধরে সামনে এনে সেটাকে পাঠ করা, সেই পাঠ করার যে দৃষ্টিভঙ্গি, সেটার মধ্যে একটা বড় রকমের রাজনীতি কাজ করে। ফলে যখন আমি একটি সময়কে আধুনিক বলছি, একটি সময়কে প্রাক আধুনিক বলছি, একটি সময়কে মধ্যযুগীয় বলছি, সেই নামগুলো দেবার ক্ষেত্রেও এক ধরনের রাজনীতি কাজ করে, যেটা আমার মনে হয়েছে। এবং আমি তখন বলেছি না, আমি এদেরকে মধ্যযুগীয় বলতে রাজি নই, আমি এদেরকে বরং ঠিক আছে, যদি আমি আধুনিক এদেরকে বলতে না পারি বা প্রারম্ভিক আধুনিক বলতে না পারি, আমি এদেরকে প্রাক আধুনিক বলবো। সেখানে এসে মতের একটা মিল ঘটেছে এবং পরে এই সাবটাইটেলটা চেঞ্জ হয়ে প্রি মডার্ন শব্দটা আমি নিয়েছি এখানে। এখন এই ইতিহাস পাঠের যে রাজনীতি, সেখানে আমার মনে হয়েছে আরো দুটো জায়গা আমরা দেখতে পারি, সেই দুটো জায়গাকেও আমি একটা রেজিস্ট্যান্সের জায়গা থেকে দেখি। এক হচ্ছে ইতিহাস পাঠের গুরুত্ব এবং ইতিহাসের সর্বাঙ্গীন পাঠের একটা গুরুত্ব রয়েছে। ইতিহাসকে আমরা অনেকটাই ভাগ করে কম্পার্টমেন্টালাইজ করে পাঠ করি। আমার একটি বিশেষ যুগের উপরে আমি অনেক সময় দৃষ্টিটা একটু বেশি ফেলি, দৃষ্টিপাত বেশি হয়, আরেকটা বিশেষ যুগ আমার দৃষ্টির অন্তরালে থেকে যায়। কেন যায়? কারণ আমাদের যে রিমেমব্রেন্স, ফরগেটফুলনেস অ্যান্ড রিমেমব্রেন্স, সেটাও সাংঘাতিকভাবে রাজনীতি দুষ্ট। দিস ইজ ভেরি পলিটিক্যাল, যেটা সবাই বলে গেছেন। আমি যদি মেমোরি স্টাডিজ আপনারা বিবেচনায় আনেন, তাহলে দেখবেন যে আমরা যেগুলো মনে করতে চাই সেগুলোর পেছনেও আমাদের একটা রাজনীতি আছে, এবং আমরা যেগুলো ভুলে যেতে চাই সেগুলো নিশ্চয়ই বিশেষ কোনো কারণেই ভুলে যেতে চাই। তো সেই জায়গা থেকে আমার মনে হয়েছে যে আমি যে সময়ের ইতিহাসকে ধারণ করতে চাই, সেই সময়ের ইতিহাসকে ভুলে যাওয়ার যে প্রবণতা আমাদের মাঝে দেখা দিয়েছে, দক্ষিণ এশিয়া সেই রাজনীতিতে সাংঘাতিকভাবে দুষ্ট। আমি বাংলাদেশের মানুষ, বাংলাদেশের ইতিহাস পাঠ বা তার যে বৈশিষ্ট্য, সেটা আমি দেখেছি, শৈশব থেকে দেখেছি। আমার পাঠ্যপুস্তকে অনেক ৭১-এর গল্প, ৭১-এর স্মৃতি মুছে দেওয়া হয়েছিল একটা সময়। এই মুছে ফেলার যে প্রবণতা, এটাও তো সাংঘাতিকভাবে রাজনীতি দুষ্ট। তো যাদেরকে আমরা মুছে ফেলতে চাই, তাদের জায়গাটাকে ধারণ করাটাও তো একটা রেজিস্ট্যান্সের জায়গা। এবং যেটা আমাদের স্পিভাক বলে গেছেন, যে নারীরা সাবাল্টানদের মধ্যে আরো বেশি সাবাল্টানাইজড। তাহলে নারীর ইতিহাস, যে ইতিহাসের যে অধ্যায়কে আমরা ভুলে যেতে চাই, সেই অধ্যায়ের নারীর অবস্থান,
সেটা আরও বেশি একটি বড় সাবালটার্ন জায়গা তৈরি করে। তো সেইখান থেকেও আমি মনে করি যে বইটি লেখার পেছনে আরেকটা রেজিস্ট্যান্স আমার কাজ করেছে। এবং যেহেতু আমি সাহিত্যের অধ্যাপনা করি, আমি মূলত সাহিত্য পাঠের ভেতর দিয়ে এই বইটি লেখার প্রথম চিন্তা ভাবনার সূত্রপাত আমার ঘটে। 2019 সালে আমি একটি বই পড়ছিলাম। এই বইটি আমার কাছে ঘটনাক্রমে আসে। আমি অনেক জায়গাতেই লিখেছি, এই বইয়ের ভূমিকাতেও লিখেছি। আমি ক্যাথরিন লাস্কির জাহানারা দ্য প্রিন্সেস অফ প্রিন্সেসেস পড়ছিলাম। পড়তে গিয়ে আমি দেখলাম যে সেখানে রানী এলিজাবেথকে একটা দেবীর জায়গাতে অধিষ্ঠা করার চেষ্টা করা হয়েছে এবং ভারতীয় নারীদেরকে দেখানো হচ্ছে অন্তঃপুরে সাংঘাতিকভাবে রাজনীতি দুষ্ট এবং যেটাকে আমরা প্যালেস ইন্ট্রিগ বলি, প্রাসাদ ষড়যন্ত্র, সেটার সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত নারীরা। এখানে ছোট ছোট মেয়েদেরও অবস্থান অত্যন্ত দৃষ্টিকটু। একটি ছোট শিশু তার পিতামহীকে সে সার্পেন্ট বলে ডাকছে এবং সেই শিশুটির চোখে রানী এলিজাবেথ একজন আইডল। তার একটি মেডেল পরে, একটি লকেট পরে সে ঘুরে বেড়ায় সারাদিন। তো আমার মনে হয়েছে যে এই যে আমাদের ঔপনিবেশ পরবর্তী ঔপনিবেশিক মানসিকতা, এইটা থেকে ক্যাথরিন লাস্কির মতন মানুষরা ভারতবর্ষের ইতিহাসকে ফিকশনালাইজ করেন। আমরা হিস্টোরিক্যাল ফিকশন কেন পড়ি? হিস্টোরিক্যাল ফিকশন আমাদেরকে একটা অন্য ইতিহাস উপহার দেয়, যেটা আমরা বৃহত্তর রাজনৈতিক ইতিহাসে পাই না। মেইন স্ট্রিম হিস্ট্রি যেটাকে বলছি আমরা, সেখানে আমরা মাইক্রো হিস্ট্রিগুলো পাই না, মাইক্রো ন্যারেটিভগুলো পাই না। সেগুলো অনেক সময় আমাদের হিস্টোরিক্যাল ফিকশন পড়েই জানতে হয়। হিস্টোরিক্যাল ফিকশন যখন রাজনীতি দুষ্ট হয়, তখন আমাদের ইতিহাস জানার জায়গাগুলোর দরজাগুলো এক এক করে বন্ধ হতে থাকে। ইতিহাসের পাঠ্যপুস্তক আপনাকে অনেক সময় সত্য থেকে দূরে সরিয়ে দিতে পারে, কারণ সেটা রাজনীতি দুষ্ট হতে পারে। হিস্টোরিক্যাল ফিকশন যখন সেই জায়গায় চলে যায়, তখন সেটা আরো ভয়ঙ্কর হয়ে যায়। আমি এরকম কিছু হিস্টোরিক্যাল ফিকশন একের পর এক তখন পড়ি। পড়ার পরে আমার মনে হয়েছে যে আমি যে সময়টাকে দেখেছি, যে সময়ের নারীকে দেখেছি, নারী সাহিত্যিককে দেখেছি, সেই সময়টাকে নিয়ে আরেক ধরনের রাজনীতি হিস্টোরিক্যাল ফিকশনের মধ্য দিয়ে করা হয়েছে। And then I decided to write something. And that was an angle of resistance that I could not avoid. সেটা করতে গিয়ে আমাকে এই চারজন নারীকেই বেছে নিতে হয়েছে। ভারতবর্ষের নারীদের জীবন যে কখনোই অন্ধকারাচ্ছন্ন ছিল না, সেটা আমরা ভারতবর্ষের নারী সাহিত্যিক, নারী দার্শনিক, তাদের ইতিহাস পড়লে জানতে পারবো। কিন্তু তাদেরকে নিয়ে গবেষণার বড়ই অভাব। আমরা জানি যে খ্রিস্টীয় ২য় শতক থেকেই ভারতবর্ষের নারীদের ইতিহাস, গণিত, দর্শন, বিভিন্ন বিষয়ে তাদের প্রজ্ঞার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল, কিন্তু তাদেরকে নিয়ে খুব গবেষণা হয় না। এই নারীদেরকে আরো পেছনে ঠেলে দেওয়ার জন্য তাদের জীবনকে অনেক বেশি অন্যভাবে প্রকাশ করার একটা প্রবণতা তৈরি হয়। আমি চন্দ্রাবতীর কথা বলতে পারি, যিনি প্রথম নারীবাদী রামায়ণ লিখেছিলেন। চন্দ্রাবতীর জীবন, তার কাজ নিয়ে যতটা না কথা হয়, তার চেয়ে বেশি কথা হয় তার প্রেম নিয়ে, এবং তার প্রেমিকের আত্মহত্যা, পরবর্তীতে চন্দ্রাবতীর নিজের আত্মহত্যা, এগুলোকেই আমরা বেশি প্রকাশিত হতে দেখি। চন্দ্রাবতীর জীবনটাই প্রেম কাহিনী হয়ে যায়। চন্দ্রাবতী যে রামায়ণটা লিখেছেন, সেটা আমরা কজন পাঠ করি না, খুব কম। ঠিক একইভাবে মুঘল সাম্রাজ্যের ৩ জন রাজকন্যা, যারা
সত্যি সত্যি বড় মাপের সাহিত্যিক ছিলেন, তাদের নিয়ে গবেষণা হয় না, শুধু হয় তাদের ব্যক্তিগত জীবন, অন্তঃপুরের জীবন নিয়ে কথাবার্তা, গুজব। এই গুজবের ভেতরে আমি বর্তমান সময়ের ছেলে মেয়ে, এখানে আমাদের অনেক ছাত্রছাত্রী রয়েছে, তাদের জন্য বলতে পারি যে আজকাল তো ফেসবুক হয়ে গেছে আমাদের গবেষণার মূল প্ল্যাটফর্ম। ফেসবুকে আমি দেখেছি যে আমার এই বই নিয়ে একটা আলোচনার একটা পর্যায়ে একজন মন্তব্য করেছেন, আমাকে প্রকাশক মাঝে মাঝেই ট্যাগ করেন ফেসবুকে যে আপনার বই নিয়ে অনেক কথা হচ্ছে, আপনি দেখবেন। তো আমি দেখেছি যে এখানে একজন মন্তব্য করেছেন, জাহানারার মতো নারী যার নিজের পিতার সাথে খারাপ সম্পর্ক ছিল, তাকে নিয়ে লেখা কি আছে, এই বই ভালো কিছু হতে পারে না। আরেকজন লিখেছেন যে সম্রাট অরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে তার মেয়ে যে সমস্ত কথা বলেছে সেগুলোকে এই বইতে আলোচনা করা হয়েছে, এই বই একটা খারাপ উদ্দেশ্য নিয়ে লেখা হয়েছে, মুসলিম সাম্রাজ্যের ইতিহাসকে কলঙ্কময় করার জন্য এই বই লেখা হয়েছে, এটা পশ্চিমা চরদের কাজ, এই ধরনের বই আমাদের না পড়াই উচিত। এখন যারা লিখছেন তারা কিন্তু এই বইয়ের কন্টেন্ট কি আছে কেউ জানেন না, আমি নিশ্চিত। একইভাবে যারা ওই নারীদের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে কটাক্ষ করছেন, তারা ওই নারীদের কোনো লেখা পড়েননি। এটা হয়ে গেছে আমাদের বর্তমান সময়ের, আমি বলবো শিক্ষার একটা সর্বাঙ্গীন চিত্র। আমরা ফেসবুক বেশি পড়ি, রিয়েল বুক কম পড়ি। এখন এই বই পাঠের প্রয়োজনীয়তা বুঝতে গেলে তো বইয়ের ভেতরে কি আছে সেটা সম্পর্কে আমার পাঠককে একটু ধারণা দিতে হবে। তো সেই ধারণা দেওয়ার উদ্দেশ্যেই আসলে এই বই আমি রচনা করেছি। এই বইয়ে চারজন যে লেখিকার কথা আমি বলেছি, তারা চারজনই মুঘল সাম্রাজ্যের, তিনজন ছিলেন রাজকন্যা, আরেকজন ছিলেন মুঘল সাম্রাজ্যের শত্রুর স্ত্রী। এই চারজনকে আমি একটা এভিয়ারি মেটাফোরের মধ্যে দিয়ে বাঁধতে চেষ্টা করেছি। বইয়ের টাইটেলের যে একটা অংশ, দ্য মুঘল এভিয়ারি শব্দটাকে আমি একটুখানি ব্যাখ্যা করব এখানে। এভিয়ারি বা পক্ষীশালা, যেখানে পাখিদের একটা অভয়ারণ্য হয়, সেই এভিয়ারিটাকে আমি কেন এখানে এনেছি মেটাফোর হিসাবে। এই নারীদের জীবন নিয়ে আমাদের হয়তো অনেকেই ভাবতে পারি যে এরা হয়তো অনেক বেশি, যেহেতু এদের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে এত রূপকথা তৈরি হয়েছে, এত ধরনের কি বলবো গুজব তৈরি হয়েছে, এদের নিশ্চয়ই স্বাধীনতা ছিল অপার। ঘটনা ঠিক তা ছিল না, তাদের স্বাধীনতা ছিল সীমাবদ্ধ। এভিয়ারির কোথাও গিয়ে খাঁচাটা শেষ হয় এবং সেখানে পাখিকে নেমে আসতে বাধ্য হতে হয়। নারীর জীবনেও সেরকম, যে প্রাসাদে যে জেনানার কথা আমরা বলছি, সেই জেনানার ভেতরে তাদের অবাধ স্বাধীনতা ছিল, কিন্তু সেই স্বাধীনতারও একটা সীমা ছিল, এবং নারী যখনই সীমা অতিক্রম করতে চেষ্টা করেছে তার ডানা ছেটে দেওয়া হয়েছে। তাই আমার মনে হয়েছে যে এভিয়ারি শব্দটা এই রাজকন্যাদের জন্য বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ একটি শব্দ। আর যে কাশ্মীরি রানী হাব্বা খাতুনকে আমি চতুর্থ লেখিকা হিসেবে এখানে তুলে ধরেছি, তিনি আসলে এই এভিয়ারির ভেতরে প্রবেশ করবেন না বলেই তাকে তার সারাটা জীবন দুঃখ দুর্দশার মধ্যে জীবনযাপন করতে হয়েছে। তো আমি বলতে চেয়েছি যে aviary has been extended for her. She did not enter the aviary, but the aviary was always keeping an eye on her, and she was under this panopticon of the aviary. So she never had that liberty to fly, fly limitless. So এই লিমিটটা বেঁধে দেওয়া, এটা আমার মনে হয়েছে এভিয়ারি শব্দটার মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করাটা বেশি সহজ। A woman can take her flight, but she has to come back. There is a limit to her flight. And this is why these 4 women became very important to me. আমার মনে হয়েছে যাদেরকে আমরা অ্যান্থোলজিগুলোতে পাই না, and I should have, আমার এখন মাঝে মাঝে মনে হয় আমার মুঘল শব্দটাকে বাদ দিয়ে হয়তো বা শুধু এভিয়ারি রাখলে I could include some more writers like Arnimal
মীরাবাই, যাদেরকে রাখাটাও খুব জরুরি ছিল, যাদেরকে নিয়েও খুব বেশি আলোচনা হয় না। তো আমাকে পরবর্তীতে অনেক পাঠক বলেছেন যে আপনি ওদেরকে নিয়েও লিখবেন, হয়তো কখনো সময় সুযোগ করে আমি তাদেরকে নিয়েও লিখব। যেই নারী, আজকে আমরা মহাশ্বেতা দেবীর কথা জানি, দ্রৌপদীর মতন গল্প লিখেছেন। দ্রৌপদী সেনানায়কের সামনে গিয়ে বলছে যে কোথায় পুরুষ, আমাকে কার সামনে তুমি বলছো যে আমি উলঙ্গ, এখানে তো কোনো পুরুষ নেই। কয়েক শতাব্দী আগে একই কথা আর্নিমাল বলে গেছেন। আর্নিমাল যখন তার শ্বশুরবাড়ির উঠোন দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছেন সম্পূর্ণ নগ্ন অবস্থায়, প্রতিবেশীরা শাড়ি দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে এবং বলছে তোমার কি লজ্জা নেই, এত পুরুষের সামনে দিয়ে তুমি নগ্ন হয়ে শ্বশুরবাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছ। আর্নিমাল বলছেন কোথায় পুরুষ। তাহলে এত শতাব্দী পরে এসে আমরা দ্রৌপদীকে দেখতে পাচ্ছি, আর্নিমালকে কিন্তু আমরা দেখছি না। এই যে আমার আজকে গাছে যে ফল ফুল হয়েছে আমরা সেটা দেখছি, গাছের মূলটা কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি না। সেই মূলটা তো আবিষ্কার করা প্রয়োজন। ভারতীয় নারীর জীবন যে কখনোই অন্ধকারাচ্ছন্ন ছিল না, যেভাবে ইউরোপীয় সাহিত্যে বা ইউরোপীয় ইতিহাসে আমাদেরকে দেখানো হয়, সেই জায়গাটা আমাদের ভারতীয় হিসেবে বা ভারতীয় উপমহাদেশীয় মানুষ হিসেবে ধারণ করার প্রয়োজন ছিল। আমি হয়তো এই কাজটার ভেতর দিয়ে তার সূত্রপাত ঘটিয়েছি। এটা শুরু মাত্র, নিশ্চয়ই ভবিষ্যতের গবেষকরা আরো অনেক কাজ করবেন এবং এটাই প্রমাণিত হবে যে ভারতীয় নারীর ইতিহাস অত্যন্ত সুদৃঢ় মনোবলের ইতিহাস। তার ইতিহাস মুছে ফেলার নয়, এবং এই ইতিহাস মুছে ফেলার চেষ্টাটাই আসলে ভুল। এবং ইতিহাসকে মুছে না ফেলে বরং ইতিহাসকে নানা আঙ্গিকে দেখা প্রয়োজন, সম্পূর্ণ ইতিহাস জানা প্রয়োজন। মুঘল সাম্রাজ্যের ইতিহাস আমাদের কাছে একটা উপনিবেশিক সাম্রাজ্যের ইতিহাস হিসেবে আজকে প্রতীয়মান হয়েছে বা হতে পারে, কিন্তু সেই মুঘল সাম্রাজ্যের ইতিহাসের ভেতরেও অনেক না জানা তথ্য আছে। সেই তথ্যগুলোকে যদি আমরা নারীর ইতিহাসের ভেতর দিয়ে বার করে আনতে পারি, তাহলে মনে হয় সর্বাঙ্গীন ইতিহাস আমাদের সামনে আসে। যে চারজন নারীকে আমি এই বইতে ধারণ করেছি, তাদের দুজন আসলে এই আত্মকথা লিখেছেন বা কারোর জীবনী লিখেছেন। They were prose writers and the other two were poets. Prose writerদের নিয়ে শুরুতে একটু বলি। আমরা সুজি থারু এন্ড কে ললিতার যে অ্যান্থোলজি আছে সেখানে গুলবাদন বেগমের নাম পাই, ছোট একটুখানি অংশও পাই তার হুমায়ুন নামার, যেটার ইংরেজি অনুবাদ করেছেন বেভারিজ। বেভারিজের অনুবাদ অত্যন্ত সাবলীল, খুব স্পষ্ট, ভালো অনুবাদ। সেখান থেকে একটা এক্সট্র্যাক্ট নিয়েছেন সুজি থারুরা তাদের বইতে। এর বাদে বাকি কারোর নাম অ্যান্থোলজিতে আসেনি। এখন এই ইতিহাস যে লিখলেন, হুমায়ুনের ইতিহাস লিখলেন গুলবাদন বেগম। গুলবাদন বেগমকে এই ইতিহাস লেখার কাজটি দিয়েছিলেন সম্রাট আকবর। সম্রাট আকবরের সময় আসলে তার নিজের জীবনী যে গ্রন্থ আকবরনামা সেটা লেখা হচ্ছিল, এবং সেটা লেখার সহায়ক হিসেবে গুলবাদন বেগমকে আকবর অনুরোধ করেছিলেন যেন তার বাবার জীবনী তিনি লেখেন, যেখানে আকবরের শৈশব সম্পর্কে স্মৃতি থাকবে। গুলবাদন, আমি এই নারীদেরকে কেন প্রাক আধুনিক বলছি এবং কেন তাদেরকে আমি আরো বেশি প্রাক আধুনিক সময়ে তারা লিখলেও তারা যে অত্যন্ত আধুনিক মানসিকতার ছিলেন তার একটা ছোট উদাহরণ আমি দিতে চাই। আধুনিকতা বলতে আমরা কি বুঝি? আমরা বুঝি যে পুরনোকে ছেড়ে ফেলে নতুনকে ধারণ করার একটা চেষ্টা, আমরা যেটাকে বলছি অ্যাভানগার্ড। সেই অ্যাভানগার্ড তো আধুনিকতার একেবারে প্রথম বৈশিষ্ট্য। এবং ইন্ডিভিজুয়ালিজম, আমি নিজের মতো, আমার স্বাতন্ত্র্য আমি প্রকাশ করব, আমি তবেই আধুনিক। পুরনো বা প্রথাগত ধারণার বাইরে আমি নতুন কিছু উপস্থাপন করব। এখানে
গুলবদন বেগমের উদাহরণটাই আমরা দেখি যে তাকে বলা হয়েছে আকবর সম্পর্কে যা কিছু তিনি মনে করতে পারেন সেগুলো হুমায়ুনের জীবনী লিখতে গিয়ে যেন সেগুলোর উপরে বিশেষ দৃষ্টিপাত তিনি করেন। কিন্তু গুলবদন আকবরকে ব্যক্তিগতভাবে পছন্দ করতেন না, কারণ আকবরের যে নানা ধর্মের মানুষদেরকে এক করে একটা নতুন ধরনের ইসলাম তৈরির প্রচেষ্টা, সেটা গুলবদনের পছন্দ হয়নি। এবং গুলবদন যেটা করলেন, হুমায়ুনের কথাই বেশি লিখলেন, তার নিজের অন্য ভাইদের কথা লিখলেন যারা রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে পরস্পরের সাথে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিল, যেমন কামরান। সেখানে আকবরের যে শৈশব সম্পর্কে যে তথ্য আছে খুব সামান্য, এবং খুব পরিষ্কারভাবে সেই জীবনী থেকে বোঝা যায় যে গুলবদন ইচ্ছাকৃতভাবে আকবরকে ওই তার জীবন বৃত্তান্ত থেকে সরিয়ে রেখেছেন। এই যে নারী হয়েও তার যে মুঘল সম্রাটকে অগ্রাহ্য করতে পারার যে সাহস এবং তার নিজের ইচ্ছেকে অধিষ্ঠা করা তার গ্রন্থের ভেতর দিয়ে, এটা আমার মনে হয়েছে যে প্রথম একটা পদক্ষেপ তিনি নিলেন, যেটাকে অনুসরণীয় হিসেবে ধরে পরবর্তী লেখকরা তাদের জীবনী গ্রন্থ লিখেছেন। জাহানারা বিশেষ করে তাকে অনুসরণ করেছেন। জাহানারা প্রথম জীবনী গ্রন্থ যেটা লিখেছেন, হেজিওগ্রাফি যেটা লিখেছেন, সেটা মঈনুদ্দিন চিশতির। সেইটাতে মুনিসুল আরওয়া যেটার নাম তিনি দিয়েছেন, সেটাতে তিনি সেখানে চিশতি সম্পর্কে লিখতে গিয়ে তিনি অনেক বেশি নিজের কথা লিখলেন। জাহানারা নিজের কথা লিখলেন, নিজের প্রিয় ভাই দারা শিকোর কথা লিখলেন। ওদিকে তখন অরঙ্গজেব ক্ষমতাসীন। এই যে নারীর ইতিহাস লিখতে গিয়ে নিজের মতন করে চিন্তা করতে পারার ক্ষমতা, এবং যিনি ক্ষমতায় আছেন তাকে অগ্রাহ্য করে নিজের প্রিয় মানুষটিকে পাঠকের কাছে বেশি আদৃত করে তোলা, তিনি দারা শিকোর ভীষণ প্রশংসা করছেন। পাশাপাশি ইতিহাসে আমরা দেখছি যে দারা শিকো অত্যন্ত দুর্বল চিত্তের রাজপুত্র, তিনি যুদ্ধে হেরে যাচ্ছেন, সম্রাট শাহজাহানের অনেক অর্থ সম্পদ তিনি নষ্ট করছেন যুদ্ধে হেরে গিয়ে। জাহানারা সে হেরে যাওয়ার ভেতর দিয়ে একটা ভালো কিছু খুঁজে পাচ্ছেন। এই যে অন্য রকমের একটা দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করলেন জাহানারা, এবং নিজের অনেক কথা বললেন, নিজেকে নিয়ে অনেক বাক্য তিনি সেখানে ব্যয় করলেন। এইটার ভেতরে আমার মনে হয়েছে যে নারীর যে প্রাথমিক কর্তব্য ছিল, মুঘল সাম্রাজ্যের ম্যাট্রিয়ার্ক যাদেরকে আমরা ধরি, তাদের একজন গুলবদন, একজন জাহানারা। এবং জাহানারার ক্ষমতা অনেক বেশি ছিল। উনি তার মায়ের মৃত্যুর পরে তার বাবার একেবারে ঘনিষ্ঠজন ছিলেন এবং প্রধান উপদেষ্টা ছিলেন। রাজনৈতিক অনেক সিদ্ধান্ত তিনি নিজে নিতেন, এবং তাজমহল তৈরির পেছনেও তার অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে বলে আমরা জানি। জাহানারা কিন্তু তার নিজের যে কর্তব্য, সেটা ছিল মুঘল সাম্রাজ্যকে একটা প্রতিষ্ঠা দেওয়ার জন্য একটা নৈতিক জায়গা তৈরি করে দেওয়া। They used to legitimize the monarchy through their writings, through their charity works. সেটা করতে গিয়ে জাহানারা অনেক বেশি নিজেকেও জাহির করলেন। এই যে একটা জায়গা জাহানারা, যেটাকে আমরা বলি সেলফ ইফেসমেন্ট, নারীর কাজ কি? নিজেকে সম্পূর্ণ মুছে ফেলে তার যে সঙ্গী পুরুষ তাকে উপরের অবস্থানে তুলে দেওয়া, তাকে মহৎ করে উপস্থাপন করা। জাহানারা সেটি করলেন না। এখানেও আমার মনে হয়েছে জাহানারা ক্রিয়েটেড আ নিউ জনরা। হেজিওগ্রাফি লিখতে গিয়ে তিনি নিজের আত্মজীবনীর অনেক কথাই এখানে লিখে ফেললেন। তো এই দুই ধরনের যে আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ আমরা দেখেছি, সেটা আমাদের ইতিহাস রচয়িতাদেরকে পরবর্তীতে সাহায্য করেছে। আকবরনামা লিখতে হুমায়ুননামা তো একটা বড় উপাদান ছিল, কিন্তু তার স্বীকৃতি এই নারী পাননি। অপরপক্ষে আর যে দুজন
কবিকে আমি এখানে এনেছি, তাদেরও আধুনিকতার বিষয়ে আমার অত্যন্ত স্পষ্ট ধারণা তৈরি হয়েছে। জেবুন্নেসা লিখেছেন গজল, এবং গজল লিখতে গিয়ে তিনি গজল এবং রুবাই দুটোই তিনি লিখেছেন। এটা লিখতে গিয়ে তিনি আসলে পুরুষের যে আমরা যেটাকে বলি পোয়েট স্পিকার্স সেলফ, পুরুষের অস্তিত্ব ধারণ করেছেন। আমরা দেখেছি কবিরকে তিনি অনুসরণ করেছেন, হাফিজকে তিনি অনুসরণ করেছেন, কিন্তু নারী হয়েও তিনি পুরুষের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন তার কবিতার ভেতর দিয়ে। শুধু তাই নয়, তার পিতার মতন একজন মুসলিম শাসকের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে তিনি যখন কাবা এবং মন্দিরকে এক করে দেখছেন, ভারতবর্ষের সকল ধর্মের প্রতি তার যে সহানুভূতি, এবং তিনি বলছেন, একটা সময় তিনি এটাও বলছেন যেটা বলার জন্য আমরা জানি জানাল হক বলার জন্য আমাদের হাল্লাজের, মনসুর হাল্লাজের প্রাণ চলে গিয়েছিল। জেবুন্নেসা সেই পর্যায়ে গিয়ে বলছেন যে মানুষের হৃদয় হচ্ছে কাবা, এর থেকে বড় কাবা কোনো মসজিদ বা মন্দিরে তুমি দেখবে না। এই কথাগুলো বলতে পারার যে সাহস একজন নারী হিসেবে তিনি দেখালেন যখন তাকে আসলে কবিতা লিখতে নিষেধ করা হয়েছে, এবং যার ফলশ্রুতিতে তিনি কিন্তু কারাবাস করলেন 20 বছর, প্রাণ দিলেন কারাগারে। এই যে নারীর স্বকীয়তা, নিজস্বতা, এই জায়গাটা ইতিহাস কখন তুলে ধরতে পারে? যখন ইতিহাস আমরা যেটাকে বলি কন্ট্রাপন্টাল রিডিং, আমরা নারীকে, তার ইতিহাসকে, তার সাহিত্যকে নানা আঙ্গিকে যখন আমরা বিশ্লেষণ করি, তখনই এভাবে আমাদের দেখা সম্ভব যে এই নারী আসলে শুধুমাত্র একটি নারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হননি, তিনি মানুষের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন। তিনি তার নিজস্বতা দিয়ে একটা নতুন ধরনের কবিতার জনরা তৈরি করে দিলেন। কিন্তু এই আলোচনা তো আমরা খুব একটা করি না, পাই না। একইভাবে হাব্বা খাতুনের মতন নারী, যার জন্ম একেবারেই সাধারণ একটি পরিবারে, কৃষক পরিবারে, সেখান থেকে কালক্রমে তিনি, এবং ডিভোর্সি নারী, তার দ্বিতীয় স্বামী কাশ্মীরের রাজা, এই যে জায়গাটা তিনি পেলেন, রাজত্বের অংশ হলেন, সাধারণ একজন নারী রাজত্বের অংশ হয়ে তিনি মুঘল সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে অবস্থান নিতে পারলেন, এবং তার গানের ভেতর দিয়ে, কবিতার ভেতর দিয়ে তিনি তার যে অবস্থান সেটাকে স্পষ্ট করলেন। তিনি ঝিলামের তীরে কুড়ে ঘর বেঁধে সেখানেই অবস্থান করলেন, তার স্বামীর সাথে মুঘলদের কারাগারে গিয়ে থাকতে চাইলেন না, যেখানে স্বেচ্ছাবন্দী তিনি থাকতে পারতেন। তার কাছে তার কাশ্মীরের আকাশ, বাতাস, পরিবেশ, এই যে মাতৃভূমির প্রতি যে একটা আকর্ষণ এবং তার যে আত্মত্যাগ, এইটার আমার মনে হয় নারী হিসেবে তিনি নিজেকে যেভাবে প্রকাশ করেছেন সেই আলোচনাটাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এখানে এই বই থেকে আমি কিছু কিছু অংশ আজকে একটু বলতেও চাই, যদি আপনারা আমাকে অনুমতি দেন। যেখানে আমি প্রথম যেটা অধ্যায়, আমার চ্যাপ্টার 1, আমার নিজের অধ্যায়, যেটা একটা, এটার ইন্ট্রোডাকশন লিখেছেন প্রফেসর সোনিয়া নিশাত আমিন। তিনি কিভাবে আমার ম্যানুস্ক্রিপ্টটাকে দেখেছেন তিনি বলেছেন, এবং তিনি এভিয়ারি শব্দটাকেও বিশ্লেষণ করেছেন। আমি শুরু করেছি কিন্তু হামিদা বানু, যাকে আমি আসলে সাহিত্যিক হিসেবে এখানে আনিনি। হামিদা বানু, যিনি ছিলেন হুমায়ুনের স্ত্রী, তিনি লিখছেন, I shall marry someone, but he shall be a man whose collar my hand can touch, and not one whose skirt it does not reach. এটা দিয়ে আমি কেন শুরু করেছি? একজন নারী বলছেন পুরুষের পাশে তিনি থাকবেন, পদতলে নয়।
এই কথা কয়েক শতাব্দী আগে যে নারী বলতে পেরেছেন, আপনি কি মনে করেন সেই নারীর জীবন অন্ধকারাচ্ছন্ন ছিল? আমরা কেউ সেভাবে দেখতে পারি না বোধহয়। এবং এই স্টেটমেন্টটা দিয়ে আমি শুরু করে আমি বিভিন্ন ইতিহাসের বইয়ের রেফারেন্স টেনেছি, যেখানে আমি দেখিয়েছি যে তখন ইংল্যান্ডে রানী এলিজাবেথ, প্রথম এলিজাবেথ, তিনিও লিখতেন। তার লেখার সাথে আমাদের ভারতবর্ষের নারীদের লেখার যে তুলনা, সেটা যদি আমরা করি তাহলে দেখবো যে আমাদের নারীরা অনেক বেশি স্বাবলম্বী, অনেক বেশি প্রকাশ করতে সাহস করেছেন নিজেদেরকে। এবং আজকের দিনে দাঁড়িয়ে আমি বলতে চেয়েছি যে আমার মনে হয়েছে যে যে রাজনৈতিক এবং দার্শনিক জায়গা থেকে আমরা নারীর জীবনকে দেখি, সেই জায়গাটার পরিবর্তন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমরা আমাদের ইউরোপীয় ইতিহাসবিদদের অনুসরণ করে নিজেদের ইতিহাস লিখেছি এবং সেই ইতিহাসের মধ্যে সেই ইউরোপীয়দের রেখে যাওয়া দ্বিজাতি তত্ত্বটাকেও আমরা অনুসরণ করেছি। ফলে এই ঔপনিবেশিক মানসিকতা আমাদের কোনোদিনই যায়নি। ইতিহাস লিখতে গিয়ে, ইতিহাসের বৃত্তান্ত লিখতে গিয়ে আমরা সেই মানসিকতার শিকার হয়েছি। এবং এখন বোধহয় সময় এসেছে আমরা সেই ঔপনিবেশিক মানসিকতা থেকে বেরিয়ে এসে নিজেদের জায়গাটি তৈরি করি। এবং আমার মনে হয়েছে যে এই ডাইনাস্টিগুলো, যে মনার্কিগুলো আমাদের ছিল, সেগুলোকে আমরা ইতিহাসের বড় বড় বই থেকে যেভাবে রাজায় রাজায় যুদ্ধ হিসেবে দেখি, সেভাবে না দেখে বরং সাধারণ মানুষের ইতিহাসের উপরে গুরুত্ব আরোপ করা খুবই প্রয়োজন। আমাদের সাবঅল্টার্ন স্টাডিজের স্কলাররা যেরকম ভাবে বলেছেন যে কৃষকের ইতিহাস দেখব, শ্রমিকের ইতিহাস দেখব, আমি বলবো নারীর ইতিহাস দেখব। কারণ নারী দৃষ্টি অনেক বেশি সূক্ষ্ম দৃষ্টি, পুরুষের চোখে অনেক বিষয় ধরা পড়ে না, নারী অনেক সূক্ষ্ম চোখে দেখতে পারে। আমি বলবো যে নারীর হৃদয় অনেক প্রসারিত, নারী অনেক কিছু ধারণ করে, নারীর ধৈর্য বেশি, নারীর ভালোবাসা বেশি, এবং নারীর বিতরণ ক্ষমতাও অনেক বেশি। আপনারা আমাকে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে আমার এই বক্তব্য দেখবেন, কারণ আমি মনে করি যে নারী পুরুষে আসলে সমতা আনা প্রয়োজন, কিন্তু সমতা আনতে হলে পরস্পরকে বোঝাও প্রয়োজন, পরস্পরকে বুঝতে হলে নিজেদের বৈশিষ্ট্যগুলো বোঝা প্রয়োজন। আমি মনে করি না যে নারীর অনুভূতি পুরুষের অনুভূতি সবসময় এক হবে। নারীর কাজের ক্ষমতা, দক্ষতা এবং পুরুষের কাজের ক্ষমতা, দক্ষতা এক হবে। The biological differences I acknowledge. আমি এখানে দাঁড়িয়ে বলছি I acknowledge the differences. কিন্তু ডিফারেন্সেসের মধ্যেও ব্যালেন্স আসতে পারে, কারণ আমাদের কাজের দক্ষতা বা ক্ষমতা এক জায়গায় বেশি, আরেক জায়গাতে কম। আমাদের অনুভূতির প্রবণতা এক জায়গাতে বেশি, আরেক জায়গাতে কম। মানুষ হিসেবে আমরা কিন্তু 100-100। হয়তো আমার এটুকু 60, ওটুকু 40, আপনার ওটুকু 40, অন্যটুকু 60, কিন্তু সব মিলিয়ে আমরা কিন্তু 100-100। তাই নারীর যে ইতিহাস এবং নারীর লেখা ইতিহাস, এইগুলো আমাদের জানা প্রয়োজন পুরুষের ইতিহাসের প্যারালেল ইতিহাস হিসাবে। আমরা সমান্তরাল একটি ইতিহাস চাই, যেখানে নারীর দৃষ্টিতে পুরুষের যে ইতিহাস সেটাকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। অন্দরমহলের ইতিহাস আমরা চাই। আপনি অন্দরমহলের ইতিহাস যখন জানবেন, তখন আপনার মনে হবে ওই যে কথাটি ডোরিস লেসিং খুব বলেন, যে একটা মানুষের চোখের ভেতরে তাকালে তুমি আর কখনো তার সাথে অমানবিক হতে পারবে না, কারণ তার চোখের ভেতরে তুমি তার মানবীয় সত্তাটাকে দেখতে পাবে। তো নারীর ইতিহাস যদি আমি পড়ি, আমার মনে হয় একটা মানুষের চোখের ভেতরে
তার দৃষ্টির ভেতরে দৃষ্টিপাত করার মতন একটা ব্যাপার ঘটে। এবং নারীর ইতিহাস আপনাকে বলবে যে বাইরে থেকে যে ইতিহাস আমি দেখতে পাই, রক্ত পিপাসু একজন রাজা বা সম্রাটের ইতিহাস, অন্দরমহলের ইতিহাস দেখলে আমরা দেখব যে সেই রাজা বা সম্রাট তিনি একজন পিতা, তিনি একজন স্বামী, তিনি কারো ভাই। এই যে ব্যক্তি সত্তা, তার ভেতরেও অনেক দুর্বলতা, তার অনেক না পাওয়ার বঞ্চনা, হয়তো তার অনেক ক্ষোভ, যে ক্ষোভ থেকে তার নিষ্ঠুরতা তৈরি হয়েছে। ওই অঞ্চলটা আমি যদি পুরুষের বুঝতে পারি, তাহলে আমার ভেতরের ঘৃণা অনেক কমে যাবে, আমি হয়তো সহাবস্থানটাকে আরো সহজ করতে পারবো। আমার সেটা সবসময় মনে হয়েছে যে ইতিহাসকে মুছে না ফেলে ইতিহাসকে অন্যভাবে ধারণ করা যায়, ইতিহাসকে অন্যভাবে পাঠ করা যায়, এবং ইতিহাসের যে মানুষগুলো নিষ্ঠুর দুর্বল হিসেবে তাদেরকেও দেখা যায়, কারণ দুর্বলতা থেকে নিষ্ঠুরতার জন্ম হয়। এই ইতিহাস পাঠের প্রয়োজনীয়তা আছে, এবং আমার এই বইতে যা কিছু লেখা আছে সেগুলো অনেক বেশি একাডেমিক কথা। আজকে আমি যেগুলো বলেছি সেগুলো আমার মনের কথা, সহজ ভাষায়, নন একাডেমিক ভাষায় যেটাকে বলা যায় যে মনের কথা বলেছি। এটাকে রিসার্চ টক নাম দিয়ে আমাকে হয়তো একটুখানি আমি বলবো যে অস্বস্তিতেই ফেলা হয়েছে, কারণ আমি গবেষণা করে বইটি লিখেছি, কিন্তু যে বক্তব্য আজকে আমি এখানে রেখেছি তার ভেতরে অনেক বেশি গবেষণা নেই, আমি খুব গুছিয়ে বলতে পারিনি। এবং এর উপসংহারে আমি যেটা বলতে চেয়েছি সেটা হচ্ছে বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে, বর্তমান দক্ষিণ এশীয় যে একটা ভয়াবহ রাজনীতির মুখে আমরা দাঁড়িয়ে, সেখানে দাঁড়িয়ে আমাদের পারস্পরিক সহাবস্থান এবং শান্তির জন্যে আমাদের অন্য রকমের ইতিহাস রচনা প্রয়োজন, অন্য রকমের ইতিহাস পাঠের প্রয়োজন। এবং সেইখানে সাহিত্য অনেক বড় ভূমিকা রাখতে পারে, কারণ সাহিত্য ইতিহাসের হাত ধরেই চলে। ইতিহাস সাহিত্যের কথা বলে না, কিন্তু সাহিত্য সবসময় ইতিহাসের কথা বলে। তাই নারীর সাহিত্যকে আমি এই বইতে ধারণ করেছি, নারীর ইতিহাস যেখানে কিছুটা হলেও প্রতিফলিত হয়েছে। এই বইটি আসলে নারীর সাহিত্য নিয়ে লেখা, নারীর ইতিহাস এটা একটা দ্বিতীয় বা সেকেন্ডারি বিষয় হিসেবে এখানে এসছে। আপনাদের সবাইকে অনেক ধন্যবাদ আমার এই সমস্ত আজে বাজে কথা শোনার জন্য। যদি কারোর কোনো প্রশ্ন থাকে আমি কথা বলতে পারি। ধন্যবাদ। Thank you so much, Dr. Hawk, for such wonderful and thought-provoking talk, I must say. If anyone have any question.